ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानू प्रणाम। आज 9/7/2025 मसीहा बाबांकर मुरली महावाक्य। आसतु आमे समस्ते आत्मस्थिति रही शुणा। बाबा आमको ज्ञान रत्न देवाक आसी से जो कथा आमको बुझाऊँच जो पाठ पढ़ाऊँच केमिति याद करी से सब प्राप्य करवा तार तरीका बतौंट। ये सब गोटे गोटे अमूल्य रत्न। से रत्न रे जी भागीदारी रहिबो बा रत्न को संग्रह करिबो सी ही रत्नागर प्रकृत संतान होई सत्य जुगर राज्य भाग्य पाइब। बाबा कहउछंती जे ये ज्ञान रत्न बल ही तुमे सत्य जुग को जाई पारिब। ज्ञान रत्न माने कौन? सी जो रहस्य बुझाऊँच गुह्य राज बुझाऊँच जहाँकि कौन सी बहीपत्र रे लेखा नहीं, कहारी को जना नहीं, साधु सन्थ को जना नहीं, केवल से ही ज्ञानर सागर, से ही यही कथा जानी, से ही आमको पढ़ाऊँच। आमे तेणु ये ज्ञान रत्न को संग्रह करी चलिबा। बाबा कहले आजिकाली यही तम प्रधान जुगरे बा कली जुगरे आमर आत्मार भाल्यू कमी जाइए, भाल्यू बा मूल्यहीन हो जाइए, मूल्यवान आत्मा मूल्यहीन हो जाइए। कहीं तार कारण कौन? बाबा गोटे दृष्टांत दे बुझेदेले जे जमती सुना 24 क्यारेट सुना रहुची, 9 क्यारेट सुना रहुची, 14 क्यारेट सुना रहुची। जेते खाद्य मिसिब सुनार भाल्यू सेते कमी कमी जाउची। सेमिति आम आत्मार स्वधर्म होची पवित्रता। से पवित्रता जितेबाला कमी कमी गला, रावण शासन रे रही मायार अधीन रे रही 5 विकार को आमे जितेबाला निजर करदेले ता अधीन को आत्मा चलीगला, निज इंद्रिय अधीन को आत्मा चलीगला। आस्ते आस्ते आत्मा विकारग्रस्त होई निजर गुण हरैला, तेणु तार मूल्य कमीगला। एबे बाबा आसीछंती से तम प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान आत्मा रे परिणत करी सांगरे नेबे। कहीं ना शांतिधाम पवित्र दुनिया, सुखधाम भी पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया को जीवाकू हेले पवित्र ही पड़ाकू हेबाकू पड़िबो। तेणु बाबा आसीछंती एई ज्ञान शुणे आमको पवित्र करी साथी रे नेबे। बाबा कहिले जे आमर तो शरीर जीवनी ना, आत्मा ही जीव, तेणु आत्मा को सत्व प्रदान करिबा। किंतु ता सहित बाबा भी कहि देछंती अलंकार जेमती जो सुनारू अलंकार गठित हुए से सुना अनुजाई अलंकार मूल्य हुए। से ही परि आम आत्मा जेते पवित्र हम सेते सुंदर शरीर धारण करिबो, सेते निरोग शरीर हम। सेथिपाई तो सत्य जुगरे अकाल मृत्यु नाही, सुंदर शरीर, देवादेवी माने देखिबाकू केते सुंदर निरोग शरीर आमे जानिचे। तेणु आम आत्मा सेमती प्योर करिबा। आज गीत रे बाबा कहीदेले कौन सबेरे सबेरे कौन आया है, ये कथा बाबा गीत रे आज कहले। यह कौन आज आया सबेरे सबेरे। प्रकृत रे किए आसुछंदी सबेरे सबेरे? आमे तो ब्रह्म मुहूर्त रे उठी बाबा को गुड मॉर्निंग कहूचे, सेतिकी बेले बाबा आम पाखक आसुछंती, आम कथा देखुछंती, आमको स्नेह श्रद्धा करूछंती, आमको ज्ञान देउछंती, तांकु आमे चिंतन मंथन करूचे बा तांको ज्ञान को आमे सेतिकी बेले बेसी मने पकाउचे, तांको बेसी याद करूचे। बाबा कहिले जे सी दीटी कथा सिखौछंती, ज्ञान देउछंती, यादर तरीका बतौछंती केमिति आमे मने पकेइबा बाबांगु। एबे तो मायार आकर्षण रे समस्ते रहीचे, देह दुनिया रे समस्ते रहीचे, निज शरीर शरीर संबंधी वस्तु वैभव पिला झिला समस्त आड़ को मन चली जाउची। ताहले आमे केमिति याद करिबा तार उपाय बाबा कहले। हाथ हाथ यार डे दिल, हाथ कार डे दिल यार डे। माने कौन? हाथ
ଚିତ୍ତ ଥିବ କାମରେ, ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ପରମ ଧାମରେ ବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ସାଥିରେ ରଖ, ମୁଁ ତମ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ଦା କରିବା, ବିନା ଧନ୍ଦାରେ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ, ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମୋ ସାଥିରେ, ସେତିକି ବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଦେହ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇକି ଯିବ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ତୁମର ମମତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବା। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ତ ଆମେ ଯିବାନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନେ, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଛେ, ଆଶ୍ରମ ତାକୁ କରି ଆମେ ସେଇଥିରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇ ଆମ କାମ ସବୁ କରିବା ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ ମନେକର ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛେ, ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମନରେ ଭାବି ଦେଉଛେ ଯେ କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବୁଛେ। ସିଏ ବି ଯାତ୍ରା, ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିବା, ଯେମିତି ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଚାଲିବା ବୁଲିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମର ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଯେତେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସିଏ ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସିଏ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲା, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକାର କଳାହରଣ ହେଲା। ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ। ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଠ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 4 ପ୍ରକାରର ପାଠ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌକିକ ପାଠ, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, ସାଧୁଜନ ମାନେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାଠ। ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ବାବା, ସିଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ପାଠ। ଇଏ ଅଲୌକିକ ପାଠ, ୟାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ, ତାମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯିବା ପାଇଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଘୁରାଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମାଦନା ଆସିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କେମିତି ଥିଲ, କ'ଣ ହେଇଛ, କ'ଣ ପୁଣି ହେବ। ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଦୁଇଟା ଯାକ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏବେ କହୁଛି ଖାଦ ମିଶା ସୁନାରେ ପିନ୍ଧ। କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଚୋରି ଚାରି ହେଉଛି ବହୁତ ହଇରାଣ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ସୁନା ରୂପା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି ସେଇଭଳି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ ମିଶା ହେଇଯାଇଛ, ପିଓର ହୁଅ। 9 କ୍ୟାରେଟରୁ 24 କ୍ୟାରେଟ ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ସିନା ବୁଝିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା। ବାବା ହେଲେ ଟିଚର, ଆମେ ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର, ସହଯୋଗୀ ଟିଚର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗୀ ଟିଚର ବୋଲି ଭାବିବା, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେମିତି ମନ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା କ୍ଲିଅର କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱ ଦେବତା। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ, ଦ୍ୱିଜ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବତା ହେବେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଯିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ଦ୍ୱିଜ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ କେମିତି ଦେବତା ହେବେ? ଶୂଦ୍ରରୁ ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇକି ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ, ସ୍ନେହରେ, ଲଭଲିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ରହିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ସଜା ଖାଇବା। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତା ରୂପେ ତୁମକୁ ରାଜପଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚତେ ଉଚ୍ଚ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତୁମେମାନେ ମୋଠୁ ବଡ଼। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହେବ, ତୁମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ମୁଁ ତ ପରମଧାମରେ ରହିଛି, ପୁଣି ପରମଧାମକୁ ଯିବି, ମୁଁ ସେଇଠି ସେମିତି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ସାରା ଦୁନିଆ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ହେଲେ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଏଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁରେ ଆମେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବା ନାହିଁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ମସ୍ତ ରହିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ମନେ ପକେଇବା। ଏଇ ହେଉଛି ୟାଦ। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବପତି ଖରବପତି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, କେତେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଦେଶର କିଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବଡ଼। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜାରାଣୀ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାନି, ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବାନି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବାବାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ନିଶାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାବା ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ରାଜଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବା, ହଠ ଯୋଗ ବଳରେ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମଣିଷ ଏକକାଳୀନ 3ଟି ଯାକ ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି, ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ହୁଏତ କିଏ ବାପା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ସାଥିରେ। ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯମୁନା କଣ୍ଠରେ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ତାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯିବ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏଇ ଦୁନିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଏଇ ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବତନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ ଲତା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ମୂଳ ବତନ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫା ସୁତର ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ଇଏ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବ, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବ। ସେଇ କଥା ବାବା ଏବେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବିନାଶ ହେବ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ପରି ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ପରି ହେବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ମସ୍ତ ରହି ଶୁଭ ଭାବନା, ମଙ୍ଗଳ ଭାବନା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କରିବା, ଆଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ସହଯୋଗ ଦେବା, ସ୍ନେହ କରିବା। ବାବା ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ 84 ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଉଛେ, ଇଏ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ।
ଆମର ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି ନୂଆ ଯୁଗରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହିଁକିନା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚକ୍ରବତ ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ରୋଜଗାର ରଖିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 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 ପୁଣି ଶେଷ ହେବ। ଏଇ ନିୟମରେ ସବୁ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ସମୟ। ଏଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ଦେବାନି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ମୂଲାହାର ଡାଳ ପାଟିରେ ଦିଅ, ମାନେ କଥା ବହୁତ କମ୍ କୁହ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ସେଇ କଥା ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିଲ, ପୁଣି ଏବେ ସେଇ ପାଠ ଶୁଣୁଛ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ସେଇ ପାଠ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରବତ ସବୁ ବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ନା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବା। ଲୌକିକ ପାଠ କେତେ ପ୍ରକାର ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ଆମର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଖଣ୍ଡର ହେଉ, ପୃଥିବୀର ହେଉ, ବା ଆମ ଆତ୍ମାର ହେଉ, ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିବା। ଆଉ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ, ଗୁଡ଼ାଏ ବହିପତ୍ର କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସହଜ ଉପାୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆମେ କଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଯାଉଛେ। ବା ଯଦି ବା ଆମେ କିଛି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଲୌକିକ ପାଠ, ସେଇ ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଇଏ ରୋଜଗାର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମକୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କାମ ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପଦ କମିଯିବ, ସବୁ ତ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଯଥା ସମୟ ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେୟା ହିଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ୟାଦ ଯଦି ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଜାଣ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛେ। କାହିଁକିନା ୟାଦରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାନି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇବାନି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କେଉଁଠି ଦେବାନି, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଖୁଦା ଦୋସ୍ତର କାହାଣୀ ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଯେ ଖୋଦା ଦୋସ୍ତ ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିନର କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇ କଥା ବାବା ଆଜି କହିଲେ। ସିଏ ଯେମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଲା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ବା ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ମାଲିକ ହେବା। ଆମର ପୁଣି ମାନେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ବାବା ଏ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହାତମତାଇର କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଶୁଣିଛେ ସେ କାହାଣୀ। ହାତମତାଇ କ'ଣ? ଯେ ମୂଲହରା ବା ଗୋଟେ ବଟିକା ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଗୋଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ସେ ଆଉ କଥା କହିପାରିବନି। ତାମାନେ ତା ପାଖରୁ ମାୟା ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲି ବାହାର କରିଦେଲେ ତାର ପୁଣି ମାୟା ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିବା, ଅଯଥା କଥା କହିବା, ସମୟ ବହୁତ ବର୍ବାଦ କରିବା, ପରଚିନ୍ତନ ପରକଥନରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଭଳି ରୁହ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ଏଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲାଣି, ସାଗର ତଳକୁ ବି ଗଲେଣି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାର କରି ପରମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଠାରୁ ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭକ୍ତିରେ ଭାବନ୍ତି ବା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଯେଉଁଠି ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ବତି ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା କାମ। ବାବା କହିଲେ
ଯେ ଆଗରେ ଏବେ ଯୁଗର କଥା, ଏଇ ବାବାଙ୍କ ସମୟର କଥା, ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଧ୍ୟାନରେ ପୁରା ଯାଉଥିଲେ ହେରି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖୁଥିଲେ, ପରମଧାମ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କିଏ କିଏ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଯାଦୁ ଚାଲିଛି, ହାତ ସଫେଇ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କହିଲାରୁ ବାବା ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେତେକଙ୍କର ସେମିତି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ଆମେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇପାରୁଛେ। ବାବା ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ। ମୂଳବତନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ଏଠି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଠି ତ ଡ୍ରାମା ହେଉନି। କେବଳ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଲୌକିକ ପିତାର ତମେ ସବୁ କେତେ ଗାୟନ କରୁଛ। ମୋ ବାପା ଏମିତି ଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ଏମିତି ଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ଗାୟନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ସେ ଆମର ପାରଲୌକିକ ପିତା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ଅଲୌକିକ ପିତା, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାବା ସିଧା କହିଦେଲେ, ଯିଏ ମୋ କଥା ମାନିବ ସିଏ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ, ଯିଏ ନ ମାନିବ ସେ ପାଇବନି। ତେଣୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କଇଁଥିଆ ବାଇଗଣ, ସେଇଭଳି କଥା। ବାବା କହିଲେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଶରୀରଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଭାବୁଛେ ନା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ପୂଜା କରିବେ। ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିଥିବେ ରାଜାମାନେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏଥିରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା। ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କଥା ନିହାତି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ। ବାବା କହିଲେ ସର୍ବଦା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ମାୟା ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି କହିକି ଆମେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ତ ମୋହଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ମୋହଜିତି ହେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଷ୍ଟ ମୋହ ହେବା। ମାନେ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆମର ମୋହ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ନିଜର ଶରୀର, ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଆଉ ଶରୀର ଦୁନିଆ ସବୁକୁ ଆମର ମନରୁ କାଟିବା। ବାବା କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ମୋହଜିତି ହେବା, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସାଗର, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମୁଖରେ ମୁଲହରା ଦେବା, ମାନେ କଥା କମ୍ କହିବା, ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବାବା କହିଲେ ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲ୍ଲାକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ। ହେଲେ ସେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ବା ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର କିଲ୍ଲା ମଜବୁତ କେମିତି ହେବ ନା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହୀ ହେଇଥିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାହା ହେଲେ ଆମର ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହେବ। ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦେବେ, ନିଜେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି।
ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଆଧାର ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଛେ, ତାକୁ ଶୁଣୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ମାନିବା, ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସାଥିରେ ଯିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଶୁଭ ଭାବନା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।